बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का स्वागत। असीं गल कर रहे सी बीजेपी दे वल्लों बीते रात जिहड़ा चौलांग टोल प्लाजा उपर बीजेपी प्रधान की गड्डी के उपर हमला किया गया सी, उसके विरोध में डीसी दफ्तर का सूबे भर के घिराव किया जा रहा, प्रदर्शन किया जा रहा। 2 बजे तो लैके 4 बजे तक 2 घंटे का प्रदर्शन है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए ने। मेरे सहयोगी अमृतसर तो राजीव शर्मा, लुधियाना तो जसवीर बराड़ ते जलंधर तो सुरिंदर कंबोज बने। सब तो पहले चलते हैं जसवीर बराड़ दे कोल। लुधियाना तो जसवीर, प्रदर्शन चल रहा सारे पासे, लुधियाना दे विच की स्थिति है ते की तस्वीरां ने जानना चाहुंदे हैं। जसवीर की तस्वीर आवाज सुन पा रहे हो? जसवीर तस्वीरां दे राही जानना चाहुंदे आ कि हालात ने लुधियाना दे विच और स्थिति किदां दी है। तस्वीरां राही जानना चाहुंदे आ लुधियाना दे विच इस वेले बीजेपी जिहड़े प्रदर्शन कर रही है किस तरीके दा ते उत्थे किस तरीके दे इंतजाम किए गए ने प्रशासन दे वल्लों। ये 4 बजे तक रहना तो शायद जसवीर को मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती। चलते अमृतसर, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जो ने। राजीव, जिवें कि पहला भी तस्वीरां देखिया सी, किस तरीके का माहौल है और सुरक्षा के लिहाज नाल गल की जाए क्योंकि डीसी दफ्तर का घिराव किया गया, की स्थिति है इस वेले? उसनूं बंद कर दिता गया पुलिस वालों और जिन्ने भी बीजेपी के स्थानक आगू ने भावें कोई साबका मंत्री है तो उन्होंने वालों डीसी दफ्तर का जो मेन गेट है उसके बाहर बैठ के अपना प्रदर्शन जिहड़ा वो किया जा रहा है। और पूरे पंजाब भर दे विच हर जिले के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी वालों अज ये ऐलान किया गया कि उन्होंने वालों विरोध प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि बीजेपी के आगू सीधे तौर पर कांग्रेस और खास करके यूथ कांग्रेस के जोड़े लीडर ने उन्होंने उपर इल्जाम उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं। तो इत्थे जो साबका कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी भी पहुंचे ने, तो उन्होंने नाल भी असीं गलबात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार की उन्होंने कहना इस पूरे मामले पे। बयान इन्होंने जिहड़ा दिता वा भी आपे ही कीता वा, सरकार इन्हां दी है, इंक्वायरी इन्होंने करनी है, दुध का दुध पानी का पानी हो जाऊगा। सीधा सवाल है कि अज के जो धरने आ की हुण धरनियां तक सीमित रहेगा या की अगे बीजेपी का रणनीति पूरी रहेगी इस चीज़ नूं? देखो सारी जिन्नी भी स्थिति आ सारी गृह मंत्रालय उत्थे दिल्ली दे विच साडे राष्ट्रीय प्रधान श्री JP नड्डा जी तक पहुँच गई है। जो दिशा निर्देश आऊगा पंजाब वालों अज जिहड़ा संकेतक धरने का कि सरकार जागो, कैप्टन साहब अपने वर्करां नूं संभालो, कैप्टन साहब तुहाडे इस बयान करके कि पंजाब का लॉ एंड आर्डर या पंजाब की जिहड़ी है स्थिति खराब हो सकती है, ये पुराने उस दिनों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं भी ये माहौल। दफ्तर के बाहर होर भी धरने संगठनों वालों दिते जाते पर तुहानूं तां बाहर सड़क ते गेट बंद कर दिता, अगे नहीं जाना। ये डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र का गला घुटन वाली गल है भी अपने बंदियां नूं इन्हां ने खुली छूट दी, गुंडागर्दी करो। इन्हां दे यूथ कांग्रेस के लोग साडे दफ्तर नूं अग लाउण तक पहुँच गए, साडे लुधियाने दफ्तर के अंदर तोड़ फोड़ करती, साडे दफ्तरों नूं जिंदे की ये चाहते हैं भी कांग्रेस आंदी है भी असीं इत्थे पॉलिटिक्स करनी, बाकियां दे सारियां दे दफ्तर बंद कर देने। सरकार नूं की संकेत देण दी कोशिश है बीजेपी दी? यही कि लोकतंत्र दे विच प्रोटेस्ट धरने जिहड़े आ जो भी आ सब दा राइट आ, पर यह हमले राइट नहीं हैगे जिहड़े यूथ कांग्रेस वालों प्रयोजित हो रहे आ। ये कड़ी वार लुधियाना, जलंधर, अमृतसर दफ्तरां दे उत्ते फिर साडे तरन चुग जी का मत्था टेकन का प्रोग्राम सी, उहदे विच इन्हां दे यूथ कांग्रेस के लोगों ने आण के पंगेबाजी की। ये सारा कुछ जो भी हो रहा वा ये कड़ी है एक, ते यह हमला लास्ट जिहड़ा हुण होया वा अश्वनी जी दे उत्ते एक टैरर क्रिएट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लीडरां दे विच, ते जो ये मैसेज दे रहे नाल पिंडां 'च अपने वर्करां नूं ते अपने कि पिंडां दे विच ना वड़न दित्ता जावे। इहदा मतलब असीं अपनी गल ही नहीं रख सकते। किसान साडे भरा वा, अन्नदाता वा हिंदुस्तान दे, असीं उन्हां नाल गल करना चाहुंदे आ, उन्हां नूं असीं लैके मिनिस्ट्री को लैके जाना चाहुंदे आ। केंद्र दे विच तुहाडी सरकार है, तुहानूं पंजाब दे विच क्यों ये डर लगदा कि तुहाडे खिलाफ एक साजिश रची जा रही? नहीं डर नहीं लगता, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं। डर काहदा लगदा सानूं डर नहीं लगदा, डर लगदा इहदे अंदर बड़े होई है, पर यह है भी ये प्रवोक कर रहे आ उस एजीटेशन की आड़ दे विच ये गुंडागर्दी करते पे आ, प्रदेश का माहौल खराब करते पे आ। यही मैं कैप्टन साहब नूं कहना चाहुंदा भी तुहाडी सरकार है, तुहाडी तो जिम्मेवारी लॉ एंड आर्डर ठीक रखना, तो तुहाडे अपने वर्कर ही जिहड़े खराब करते पे आ, उही सब कुछ कर रहे हमले, दफ्तरां ते हमले, साडे बंदियां ते हमले।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ 2-4 ਵਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਬਣਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। MSP ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सूरज, तुसी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बठिंडा दे विच इस वेले की स्थिति है?
ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦਾ। ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ। ਜਸਵੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੁਯੋਜਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ।
ਜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਸਰੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ। ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਲਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।